सिख समाज का एक मन्निया होया चेहरा एक सिरकट जिहड़ा आगू है उसनूं गोलियां मार के हलाक करता गया, कतल करता गया। किसने गोलियां चलाइयां, किन्ने हमलावर सन, किस तरीके की रैकी ते किस तरीके की घेराबंदी करके प्रॉपर इस हत्याकांड की एक साजिश कड़ के ये हत्यारे आए सन कि एक बहुत वड्डा ते बहुत ही सनसनीखेज कतल कांड है। सरी दे विच इस वक्त जिहड़े प्रदर्शन ते जिहड़ा विरोध देखण विच मिल रहा है, एक गुस्सा लोकां दे विच भी है क्योंकि सरी दी सिख कम्यूनिटी, सिख समाज दे लई एक दिल दहला देने वाली खबर इसनूं कहा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन दौरान दस्सिया जांदा है कि हरदीप सिंह निज्जर नूं भी पुੱਛ-ਗਿੱਛ लई सद्दिया गया सी, बुलाया गया सी, लेकिन एक साल पूरा नहीं होया। जुलाई 2022 ਤੇ जून 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈਹੀਟੀਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ नहीं की। हरदीप सिंह निज्जर के इस हत्याकांड ने एक बड़े वड्डे लैवल की हलचल पैदा की है, न सिर्फ सरी दे विच बल्कि पूरे कैनेडा दे विच सिख समाज के सिख जगत के नाल जुड़े हुए बहुत ही अजिहे लोग ये चेहरे उन्होंने निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है, उन्होंने हत्यावां कीतियां जा रही ने। तो एक साल दे विच दो अजिहे लोगों का बैक टू बैक अजिहियां वड्डियां हाई प्रोफाइल किलिंग्स दे विच खत्म हो जाना। तुसीं देख रहे हो द पंजाबी लिंक ते मैं हाँ रितेश लखी। अज आपां गल करांगे हरदीप सिंह निज्जर के सरी विखे हुए कतल की, उस हत्याकांड की जो कि बीते दिनी एतवार यानी कि जून 18 रात 8:30 बजे प्रिसाइसली 8:27 उत्ते होया। सरी विखे गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पार्किंग लॉट के विच हरदीप सिंह निज्जर नूं गोलियां मारतियां गईयां। हालांकि किसने गोलियां चलाइयां, किन्ने हमलावर सन, किस तरीके की रैकी ते किस तरीके की घेराबंदी करके प्रॉपर इस हत्याकांड की एक साजिश कड़ के ये हत्यारे आए सन, कित्थों आए, कित्थे गए, ये सारे ही पक्षों की पड़ताल इस वक्त सरी दी आरसीएमपी कर रही है। लेकिन ये जांच हुण इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी आईहिट नूं देती गई है। कोई भी अजिहा मामला, कोई भी अजिही हिंसक वारदात जिस विच किसी का कतल हो जाता है, होमिसाइड का मामला हुंदा है, आईहिट ही उसकी जांच करती है। हुण तो कुछ ही देर पहला आईहिट ने एक मीडिया अवेलेबिलिटी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिस विच उन्होंने इस हत्याकांड के मुतलक जिन्नी भी जानकारी इस वक्त पब्लिक के नाल शेयर कर सकते हैं वो जारी की। मुढ़ले तौर पर कोई वड्डी गलबात उभर के सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल इस वक्त जो आप गलबात करते पे हैं, क्योंकि एक बहुत वड्डा ते बहुत ही सनसनीखेज कतल कांड है। सरी दे विच बीते एक साल दे विच अजिही दूसरी बड़ी वड्डी वारदात जिस विच की कम्यूनिटी का, सिख समाज का एक मन्निया होया चेहरा एक सिरकट जिहड़ा आगू है उसनूं गोलियां मार के हलाक करता गया, कतल करता गया। बेशक हरदीप सिंह निज्जर भारत दीआं एजेंसियां या भारत सरकार की नज़रां दे विच एक डेजिग्नेटेड टैरोरिस्ट सी, एक अतवादी सी, लेकिन सरी दे विच उसदा काफ़ी रुतबा सी। धार्मिक ते पंथक हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ न सिर्फ गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के प्रधान वजों बल्कि होर भी धार्मिक समागमां दे विच हरदीप सिंह निज्जर की जिहड़ी शिरकत सी वो मोहरी रिहा करदी सी। हरजीत सिंह निज्जर के नाल मेरियां दो मुलाकातां होईयां ने जद तो मैं सरी दे विच आया हाँ। पहली मुलाकात हुंदी है फरवरी के महीने दे विच जदों वैनकूवर विखे एक प्रदर्शन आयोजित किया गया जिस विच भारतीय दूतावास के बाहर बंदी सिंघां की रिहाई नूं लैके एक प्रदर्शन किया गया सी, जिसनूं ऑर्गेनाइज करन वाले लोकां दे विच हरदीप सिंह निज्जर मोहरी सन। उस तो बाद अज तो तकरीबन 4-5 दिन पहला 128 स्ट्रीट उत्ते हरदीप निज्जर दे नाल मुलाकात हुई। एक बहुत ही कैजुअल लैवल के उत्ते हैलो हाय ते ग्रीटिंग सी। ते उस तो कुछ दिनों बाद ही हरदीप निज्जर की इस तरीके दे नाल हुई हत्या, जिसने अपने आप में बड़े सवाल खड़े किए हैं। सरी दे विच इस वक्त जिहड़े प्रदर्शन ते जिहड़ा विरोध देखण विच मिल रहा है, एक गुस्सा लोगों के विच भी है क्योंकि सरी दी सिख कम्यूनिटी, सिख समाज के लिए एक दिल दहला देने वाली खबर इसनूं कहा जा सकता है। सिर्फ इस पक्षों नहीं कि किन्ने लोग हरदीप सिंह निज्जर की सोच के नाल ते उन्हां दे फलसफे के नाल सहमत सन या नहीं सन, बल्कि सरी दे विच कम्यूनिटी सिक्योरिटी ते सेफ्टी के पक्षों भी एक चिंताजनक स्थिति है। जिवें मैं पहला जिक्र किया, पिछले एक साल दे विच 2 हाई प्रोफाइल सिख जिहड़े लीडर कह सकते हैं उन्हां दी हत्या। रिपुदमन मलिक जो कि इत्थों दे एक बहुत वड्डे सिख लीडर ही नहीं सन, बल्कि उन्हों का कम्यूनिटी बिल्डिंग के पक्षों इस लोकल समाज के विच बड़ा वड्डा योगदान सी, उन्होंने गोलियां मारिया जांदियां ने। ते उसे हत्याकांड के केस दे विच सरी आरसीएमपी ने आईहिट ने इन्वेस्टिगेशनस भी कीतियां। इन्वेस्टिगेशन दौरान दस्सिया जांदा है कि हरदीप सिंह निज्जर नूं भी पुੱਛ-ਗਿੱਛ लई सद्दिया गया सी, बुलाया गया सी, लेकिन एक साल पूरा नहीं होया। जुलाई 2022 ਤੇ जून 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੈਸਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਆਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਈ ਹਿੱਟ ਨੇ, RCMP ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੜੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 8:27 120 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 70 ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹਿੱਟ ਜਾਂ RCMP ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਹਿੱਟ ਤੇ RCMP ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹਿੱਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ 122 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਤੱਕ 7:30 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 122 ਸਟਰੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 120 ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 122 ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹਿੱਟ ਅਤੇ RCMP ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲੂ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜਸ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ SUV ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਲੀਡ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਈ ਹਿੱਟ ਤੇ RCMP ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲੂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਈ ਹਿੱਟ ਅਤੇ RCMP ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਤੇ 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਨਪੁਟ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰੀ RCMP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਐਡਵਰਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਿੱਟ ਅਤੇ RCMP ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬੋਟਾਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ RCMP ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ CSIS ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਸਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਸਰੀ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪਰਸਨਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਅੱਜ RCMP ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ, ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਨਫਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੌਡਰ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ।